श्री दामोदर लेंगा जीवनर यही विदग्ध घटनाटी आज देखिले आउ बोधहुए किसी क्षति नहीं। आज लिखिले आउ बोधहुए किसी क्षति नहीं। श्री लेंका वंशधर कई नहांती एवं तांको हाकिम मिस्टर माइकल जोन्स कई थिले बिलात रे थिले। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट माइकल बारबाटी पड़ियार एक बंगलोरे रोहुथिले ओ किछि दिन सेठारे ऑफिस करुथिले। प्रत्यह यथा समय तांकर अनुगत स्टेनो दामोदर ईषत गोदरील पादरे धीरे सुस्थे चली चली कैंटनमेंट रास्ता दे हाकिम बांगलोर जाई हाजिरा देउथिले। यदिओ दामोदर बयस सेतबेले 45 टप टप तथापि निर्जन कैंटनमेंटर एक नाली टकटक कृष्णचूड़ा गछमूल पहुंची प्रायतः हठात गुणुगुणु स्वर रे टिके सुर धरिबाई तांकर बलवती इच्छा हेउथिला। दुई तीनोटी चंपू रे से जानी नथिले एमंत नुहे दुई तीनोटी चंपू जे से जानी नथिले एमंत नुहे किंतु साहेबंक सान पुओटा से जो बामुनिया बेंग भली गला फुलर गोटे कौन बिलाती छंद बोले सेटा दामोदर छाती भितरटा को थरे थरे भूमिकंप भली चहलाई दिए हेले गला पाखक आसी सुखिला काश छड़ा आउ किछि बाहरे ना। दामोदर लाजकुरा हो जाती तापर निजको प्रबोध दियंती हो एमिति कौन केते पितालिया कथा बड़ मनीष भावेनी एमिति कौन केते पिलालिया कथा बड़ मनीष भावेनी मनर गोपनीय अफिम कराट भितर से सब चिंता लुचाई रखिले हैला। चाइल्डहुड ठीक ऑफिस बड़ी दामोदर मन को आच्छन्न कर रखे अनेक चिंता कैंटनमेंट आरंभ शेष पर्यंत। मझे मझे से मन पकाती जे से जड़े बड़ मनीष मेम साहेबर केश प्रसादन संपर्क में आगामी जन्म रे निजे बिलात रे जन्म होई जड़े चिलाखिया मिस सह पिंडू नाच खेलिबा कल्पना इत्यादि तांको पक्षर शोभा पाए ना। देखो कि शोभा पाए ना कहवा पचर से चिंता गुड़ाक मन को आच्छन्न करुचे। नानादी स्वप्नर शौकीन रातिर आरोहण अवरोहण करू करू दामोदर लंका जितेबाला कैंटनमेंट शेषाशेषी जगार आसी पहुँचती से जनेक पोस्टमैन प्राय सबुदिने विपरीत दिगरे जाऊ जाऊ तांको नमस्कार करे। सही मुहूर्त से बनी जाती बाबू दामोदर लेंका एस्क्वायर। आउ चपल कल्पना किसी मनरे रहे नहीं। तापर जिते से देखती से रास्ता मझिरे से सबुदिनिया पागली झीटी कांद कांद हो बसुची एवं लफंगा पिला केतोटी ता आगे पाटी करी ताको कंदाउछंती सेतबेले से टिके रही जाती। आखिरे हेड पंडित सुलभ गांभीर्य प्रकाश करी से लंगड़ा समूह पर साप भली फँ फँ हुअंती। कदाचित पैसाटे पागली आड़ को फोपाड़ी दियंती। पागलीटार कांदिली मुहरे गोटे सेकेंड रे प्रफुल्ल हस चमके। से पागली झील बड़ विचित्र गोटे हरप्पा जुगर थली भितर कौन सब छिंडा कना और कागज पत्र पुराई बसी रही थाए। ता मुह को अनाई पाटी कले से निश्वास पाटी मेला करी कांदिबा को आरंभ करिबो ठीक गोटे 2-3 वर्षर पिला भली जदिओ तार बयस 25-30 रु कम नुहे। एकांत निश्चय से झीटी को जो मैंने चिड़ाती लेंका से मन मन अतिशय घृणा करती। पुराणा बैटेरीटा बारंबार चार्ज हो आसला भली हाकिम कोठी फेरला बेले लेंका बाबू किछिटा हाकिमाती सबुदिन निज देह मन को उषुम कर नहीं आसती। कोठी को पशिला बेले अपेक्षा आसला बेले प्रचुर क्लांति सत्वे से अध इंचे लंब रहती। फेरला बेले से थरे थरे से भंगा इटा गदा एकदा जहाँ गोटे पुलिस स्टांड थिला से आड़ को अनाई आसती। पागली सेठारे न थाए दिने दिने थाए हुए तो एक ध्यान रे केउटी किछि मिल जाइतिबा किछि सुकिला भात गोटी गोटी कर चोबाई खाउथाए। लेंका बाबू स्त्री सेतबेले तांका बापघर गाँ को जाइथिले से थिले हुए तो मन पकाई देइथांते। लेंका बाबू किंतु सेटा रविवार बोली भूली जाई 9टा बेले को निजे रोषेईबास करी गतानुगतिक भाव में कोठी आड़े मुहाइले। सबुदिन निरोला कैंटनमेंट से दिन एका बेलके निर्जन सचराचर जो परिमित भितर भारतीय डाकतार विभाग कर्मचारी निजे असुल करुवा नमस्कार मर्यादा बढ़ाइबा निमंते से लोकटर परिचय लेंका बाबू निज पाखरे उपरोक्त रूपे देई थांती। टिकु से भेटती से दिन ताकू से स्थान में न देखी हठात एक मुहूर्त लेंका बाबू मन पड़गला जे से दिनटा हूँ रविवार।
ମନେ ପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପୁଷ୍ପବନ୍ତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ତାଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ରକ୍ତିମ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଖୁସି ହୋଇ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମାଇକେଲ ପରିବାରର ଅଚେତନ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସେଦିନ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ତଳର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଛାମୁଦାନ୍ତ 2ଟା ଅପସରି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହୁଇସିଲ୍ଟା ବଡ଼ ପାଣିଚିଆ ଶୁଭିଲା। ଲେଙ୍କାବାବୁ ବୁଝିପାରି ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ହତୋତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ବିଚାରିଲେ ଯେ ଆଜି ଥରେ ବାରବାଟୀର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଉପରକୁ ବୁଲି ଆସିବେ। ବାରବାଟୀ, ବୀର ରକ୍ତପିଣ୍ଡେ ଗଢ଼ାଯାର ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ଏମନ୍ତ ବହୁ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ଲେଖି ଲେଙ୍କାବାବୁ ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରବନ୍ଧର ବିଚାରକ ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର 1.5 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅପଗଣ୍ଡ ବଂଶଧର। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଜସ୍ର 1-2 ବସିଛି ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅମ୍ଳାନ ବଦନରେ ସେ ତଜ୍ଜନିତ କ୍ଲେଶକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାକୁ କାଖଉଥିଲେ ଆଉ। ସେସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଲେଙ୍କାବାବୁ କେବଳ ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲଟାକୁ ଗୋଟିଏ ରବର ଫିତା ଭଳି ଟାଣି ଟାଣି ମନ ଭିତରେ ବିରାଟ କରି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ସେ ସେହି ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲଟାରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ଦେଶର ବିଖ୍ୟାତ ବାଗ୍ମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାବଜା ଘାସର ଖଣ୍ଡିଏ କନାରେ ପୁଳାଏ ଇତିହାସ ପୁଟଳା ବନ୍ଧା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସାବଜା ଘାସର ଖଣ୍ଡିଏ କନାରେ ପୁଳାଏ ଇତିହାସ ପୁଟଳା ବନ୍ଧା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସାବଜା ଘାସର ସେହି ବାରବାଟୀ ଉପରେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜା ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ନଣ୍ଡ କରି ଲେଙ୍କା ଚତୁର୍ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କରୁ କରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭାବି ନେଇ ଜିଭ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଚୁପ୍ କିନା ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ନବତଳ ବାରବାଟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମହାରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯେତିକି ଗୌରବର ଅଧିକା ହକଦାର, ବାରବାଟୀ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ସେଥିରୁ ଅଧାଅଧିର ଅଂଶୀଦାର। ଯାହା ହେଉ, ଉପରୋକ୍ତ ଐତିହାସିକ ବିବାଦର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ମୀମାଂସା ମନ ଭିତରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେହକୁ ଖରା ବିଦାୟ ଟାଣୁଆ ହେଲା। ଲେଙ୍କାବାବୁ ତାଙ୍କର ଓଜନିଆ ପାଦ ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବତରଣ କଲେ। ଗୋଦର ଗୋଟେଥର ପୁଣି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ। ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା। ଏକାକିନୀ କାନ୍ଦୁରୀ ଝିଅଟା ବସିଛି। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲେଙ୍କାବାବୁ ହାକିମାତି ମିଜାସରୁ ଟେଳାଏ ନେଇ ଫେରନ୍ତି, ଆଜି ରାଜକୀୟ। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ କୌତୁକରେ ସେ ବାୟାଣୀ କନ୍ଦାଉଥିବା ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ହାକିମାତିର ତୀବ୍ରତାକୁ ଖୋଲାସା କରନ୍ତି। ଆଜି କେହି ନାହିଁ, ସବୁ ଶୂନଶାନ। କାନ୍ଦୁରୀ ବାୟାଣୀଟା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ହସିଲା। ହଠାତ୍ ମହାରାଜ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ବିବଦମାନ ଅଂଶୀଦାର ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ଲେଙ୍କା ପାଗଳି ଉପରେ ଚିଡ଼ିଗଲେ। ପିଲାଟାଏ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ହାଉ ହାଉ ଅଥବା ଭୋ ଭୋ ରଡ଼ି 2ଟା କରିଦେଲେ। ଯିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଥୟ ହୁଏ ସେ ପୁଣି ହସୁଛି, ଆହାରେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ। ଲେଙ୍କାବାବୁ ଭୟଙ୍କର ଚିଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଓ ଜୁନିୟରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ ହାକିମମାନଙ୍କ ପଛରେ। ସେ ସଚରାଚର ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ସେହି ବାକ୍ୟ ଆପେ ଆପେ କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ, ଖରାପ ତ ଖୁବ୍ ଖରାପ। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପଟା କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅସହାୟ ବୋଧ କଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ବିନା ଛାମୁଦାନ୍ତରେ ହିଁ ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ କଣେଇ କରି ପାଗଳି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। ସେ ଏବେ ବି ନିଃଶବ୍ଦରେ ହସୁଛି। ରାଗରେ ଲେଙ୍କାବାବୁ ରି ରି ହୋଇଗଲେ। ସାମାନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ବୋଲି ଯାଚ୍ଛା ତା ମଣିଷଟାଏ ଖାସ୍ ସମୁଦୁଣୀ ସୁଲଭ ହସି ତାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଏକାକାର କରିଦେବ, ଏଇଟା ବରଦାସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ। ସେ ପାଗଳି ହେଲେ ତା ନିଜ ଘରେ ହେଉ। ସେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାର ହସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ଏ ରୂପ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଲେଙ୍କାବାବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏକଥା ମନେ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦମନୀୟ ଲୋଭ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିଲା। ମୁଣ୍ଡକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ସାରି ସେ ଲୋଭ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେ ଉଭୟ ଆଖିରେ 30 ବର୍ଷ ତଳର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ମିଠେଇ ଚୋରି କାଳୀନ ଚଞ୍ଚଳତା ଆଣିଦେଲା। ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ମୋଟର, ଏପରିକି ମୋଟା ଗୋଡ଼ 2ଟାରେ ମଧ୍ୟ 2000 ଭୋଲ୍ଟର ଘିରିଘିରି ବ୍ୟଗ୍ରତା। ସେ ଟିକିଏ ଆଗେଇ ଯାଇ ଛକ ଉପରୁ ଚାରିପାଖ ରାସ୍ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ନା, କେହି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ବରଗଛ ଡାଳରେ କାଉଟାଏ ବସି ଅନିଶା କରୁଛି। ଲେଙ୍କାବାବୁ ଟିକେ ଶଙ୍କି ଯାଇ ତାକୁ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ସେ ଉଡ଼ିଯିବା ଉତ୍ତରୁ ସେ ସେଇ ଇଟାଗଦା ପାଖକୁ ଆଗେଇଲେ। ପାଗଳି ମୁହଁରୁ ହସତକ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସମତଳ ମୁହଁ। ଲେଙ୍କାବାବୁ ଯାଇ ତା ଆଗରେ ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ି ବସିଲେ। ପାଗଳି ଆଖିରେ ଅଦ୍ଭୁତ କୌତୂହଳ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ମିଶା ଚାହାଣୀ। ହାଉ ହାଉ। ଲେଙ୍କାବାବୁ ନିଜ ରାବରେ ହଠାତ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ, କାରଣ ଝିଅଟା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଃଶବ୍ଦରେ ପାଟି ମେଲା କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଯାଇଛି।
ଲେଙ୍କା ବାବୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆହୁରି ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱରର ସଂଯୋଗ କରି ପୁଣି କହିଲେ, ହାଉ ହାଉ। ପାଗଳି କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ଏକ ଏକ କୋହ ଯେମିତି ଭୂଗର୍ଭର ମାଇଲ ମାଇଲ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ସେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳକୁ କୁକୁର ଛକା ପଞ୍ଜା ଖେଳିଲା ଭଳି ଲେଙ୍କା ବାବୁ ସେମିତି ହାମୁଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଆକଟ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ନାନାଦି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ହାଉ ହାଉ ବୋ ବୋ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅସୀମ କାଳ ଧରି ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସୁପ୍ତ ଥିଲା। ସି ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଜି କୁରୁଳି କୁରୁଳି ସାରା ଦେହକୁ ଚହଲାଇ ଦେଇ ତଳିପାରୁ ତାଳୁ ଯାଇ ଚରି ଯାଉଛି। ପାଗଳି ମୁହଁରେ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ କ୍ରନ୍ଦନର ନୂଆ ନୂଆ ଢେଉ। ପ୍ରତି ଢେଉରେ ଲେଙ୍କା ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନିଶାର ତରଙ୍ଗ ଖେଳାଇ ଦେଉଛି। ସେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ କାଳ ରୁଜାଣି କାଟି କାଟି ବହୁ ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଢେଲାଟାଏ ଆକାର ହାତ ଘଣ୍ଟାଟିରେ ମିନିଟ ପରେ ମିନିଟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। କେତେ ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ଲେଙ୍କା ବାବୁ। ନିମିଷକେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦାମତାର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ପୁଣି ଚକା ପକାଇ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ହୋଇ ଯାଇ ମେରୁଦଣ୍ଡର କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ କୋଣରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏବେ କରାଯାଏ କ'ଣ? ପଛପଟେ 8-10 ଜଣ ମଣିଷଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଏକାଗ୍ର ଜନତା। ତାଙ୍କୁ ବରାବର ନମସ୍କାର କରୁଥିବା ସେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଟି ସେଦିନ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଖଚର ପିଲା ଟୋକାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିରୁ 4-5ଟି, ଜଣେ ଅଧା ଚିହ୍ନା କେମ୍ପା ପୂଜାରୀ, ଗୋଟିଏ ପାଉଁରୁଟି ବିସ୍କୁଟ ବାଲା ଏବଂ ଯୋଡ଼ିଏ କୁକୁର ଜନତା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଲେଙ୍କା ବାବୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଥରେ ସପ୍ରତିଭ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ନେଇ ଘଟଣାକୁ ହାଲୁକା କରିଦେବା ମାନସରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପାଗଳିନୀ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ହାଉ ହାଉ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ସପ୍ରତିଭ ଦୃଷ୍ଟିର ଭାବାର୍ଥ ସେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି କାମଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ମଣିଷମାନେ ବି ଏମିତି ଥରେ ଥରେ କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଜନତା ଅଥର୍ବ ନିର୍ବାକ। ଲେଙ୍କା ବାବୁ ପୁନରାୟ ଜନତା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଆଖି ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରୂପ କର୍ମରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ପତାର ଅନଭ୍ୟସ୍ତତା ଦୋଷରୁ ଆଖି ମିଟିକାଟି ଏକ ଦାରୁଣ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତଥାପି ଘଟଣାଟା ହାଲୁକା କରିଦେବାକୁ ହେବ। ସେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଆଉ 2 ଥର ହାଉ ହାଉ କଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକୁଳତା ସହ କାମନା କରୁଥିଲେ ଜନତା ଟିକେ ହସୁ। ତାଙ୍କର ମଜା ଜ୍ଞାନକୁ ତାରିଫ କରି ଆମ୍ଳଚଳ ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ସେ ଜନତା ସେଠାରୁ ଅପସରି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଟି ଦୁଃଖ କରି କହି ସାରିଥାଏ, ଆହା, ମୁଣ୍ଡଟି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଖେଚଡ଼ ପିଲାତକ କାହାଠୁ ଧାରଣାଟି ଗ୍ରହଣ କରି ତହିଁର ଦରତକ ବାଦ ଦେଇ କହି ଲାଗିଲେ, ପାଗଳାଟାଏ ରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ମିଳନାନ୍ତବାଦୀ ସ୍ୱଭାବ କହିଦେଲା, ପାଗଳଟାଏକୁ ପାଗଳିଟାଏ। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଙ୍କା ବାବୁଙ୍କ ଦେହଯାକ ବିଛୁଆତି ଭଳି ପିଟି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଥଟ୍ଟାଳିଆ ରୀତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏହି ଶେଷ ଭରସାରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପରିସ୍ଥିତିଟା ତାଙ୍କର ଏକ ସଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି ବା ଅସହାୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ତଥା ନିୟାମକ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ବଜାରୀ କବି ଟୋକା ଆଡ଼େ ମାଙ୍କଡ଼ ଖତେଇ ହୋଇ ଆସିଲା ଭଳି ଡେଇଁ ଆସିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱର। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ଏଥର 2 ଗୁଣ ଉତ୍ସାହରେ ଲେଙ୍କା ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଧାବମାନ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ତା କଟିଗଲା। ଲେଙ୍କା ବାବୁଙ୍କୁ ଘେରି ଚାଲିଲା ସମବେତ ଚଙ୍କା ପଞ୍ଝା ଖେଳ, ପାଟିଗୋଳ, କ୍ରମେ ଗୋଟାଏ ଅଧେ ଟେକାମାଡ଼। ଲେଙ୍କା ବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହା ହେବାର ହେଲାଣି, ଏଥର ବଜାର ଟୋକା ଦଳଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଧମକ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଣଗଣିଆ ମାଛି ଭଳି ଟେକାଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ହସକାନ୍ଦଠୁ ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ କିମ୍ଭୂତ ଭାବ ମୁହଁରେ ଧରି ସେହି ସହସା ସୃଷ୍ଟ ରଙ୍ଗଭୂମି ଭିତରେ ନାୟକ ଲେଙ୍କା ବାବୁ। ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି। କେହି ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ସାରି କାଳ ବେଳେ ବାହୁଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଦୂରରୁ କାରଟିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରା ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଆସୁଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାଇକେଲ ଜୋନ୍ସଙ୍କ କାର୍ ଆସି ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାକ, ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ଲେଙ୍କା ବାବୁ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କାର୍ ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର?
लेंका बाबू जीभरे ओठ चाटी चाटी किसी कहबार उद्यम कर कार आड़ को आगे आसुले किंतु तत्पूर्व से पोस्टमैन टी पाखक आसीगला सार मुंड खराब हो गया हेड इज बैड। मजिस्ट्रेट बुझिले निर्देश अर्दली जाए लेंका बाबू को धरी आनिला। लेंका बाबू सुना पिलाटी भली आसी कार भितर बसिले कार छाड़देला। लेंका बाबू कार भितर बसी थरुथिले से आप्राण चेष्टा कर निजक संयत कर भावुले मजिस्ट्रेट आगे पूरा घटनाटी को हालुका भाव में विवृत करने को हेब। मजिस्ट्रेट कार भितर किसी पचारे ना 5 मिनिट भितर कार जा कोठी में पहुँचला। कार ओह्ल मजिस्ट्रेट इंगित लेंका बाबू को आगे चलाई सीधा सड़क जाई खास ऑफिस कोठरी भितर पहुँचले। भितर द्वार बंद कर से लेंका बाबू को चेयर टीए बसवा देखाई देले। मजिस्ट्रेट आगे चेयर बसबार अजौक्तिकता बुझीपारी लेंका बाबू टेबुल ऊपर को कूदी बसी पड़े। नाली और कला काली दुआत दुईटी उल्टी जाई फाइल सब नष्ट है। माइकल जोन्स को कपाल कुंचित हो उठला ता लक्ष्य कले लेंका बाबू। सबु कथा क्रमागत भाव में कहबार योजना पानी फाटीगला। दृष्टि निबद्ध कर माइकल आंतरिक स्वर में पचारे आई वंडर व्हाट इज द मैटर बाबू बाबू सुन। लेंका बाबू सब कथा एका बेले कही पकेवा में पाटी फिटाइले हाउ हाउ पार्टी कि बाहरला नहीं। आखिर धार लुह बोला और विस्मित निर्वाक मजिस्ट्रेट आगे बारंबार से एक ही आर्तनाद पुनरावृत्ति करने को लगे। मजिस्ट्रेट माइकल जोन्स एक दीर्घ निश्वास छाड़ी कोठरी भितर बाहरी आसी बाहर ताला बंद कले। क्रमे भितर चुपचाप खड़खाड़ शब्द अधिकरू अधिक शुवाक लगे। से दिन राति एक्सप्रेस जोगे 2 जन रक्षी मझे हाथबंधा हुई श्री दामोदर लेंका रांची मानसिक अस्पताल अभिमुखे चलले। मजिस्ट्रेट माइकल जोन्स एकांत विमर्श भाव निज कार रे नहीं स्टेशन रे छाड़िले। हुईसेल दे गाड़ी छाड़ला बेल को बोध हुए आउ थे लेंका बाबू पाठगोल कंडा कंडा कले। श्री दामोदर लेंका आउ फेरी ना।